السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 12 جولائی 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 5 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ممبئی کے لیے آرنج الرٹ جاری کیا ہے، جس میں آج جمعہ اور ہفتے کو شدید سے بہت شدید بارش کا اشارہ دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مانسون کی برت ہے اور ممبئی پر ایک سائیکلونک گردش بھی تیار ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں تیز مغربی ہوائیں چل رہی ہے۔ انتہائی خراب موسم کی صورت میں آرنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریل، سڑک اور ہوائی سمیت نقل و حمل کی سہولت کو متاثر کر رہا ہے۔ مہاراشٹر کے پالگھر علاقے میں بھی آج صبح سے ہی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، کیونکہ IMD نے اپنی اب تک کی وارننگ سے خطے میں آرنج الرٹ جاری کیا ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر اننت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی شادی میں شرکت کے لیے آج جمعے کی صبح ہندوستان پہنچے ہیں۔ یہ عظیم الشان جشن آج جمعے کو منعقد ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی معززین اور مشہور شخصیات کے شاندار اجتماع کا جشن شادی میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس شادی میں شامل ہونے والے دیگر قابل ذکر شخصیات ہیں، جن میں برطانیہ کے سابق وزیراعظم بورس جانسن اور امریکی باکسنگ لیجنڈ مائک ٹائسن شامل ہیں۔ دونوں کی ممبئی کے ایک نجی ہوائی اڈے پر آج جمعے کی صبح آتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے دعوے کے مطابق گجرات بھلے ہی ملک کی ترقی یافتہ ریاست ہو اور گجرات ماڈل پورے ملک میں نافذ کرنے کی بات ہو، لیکن گجرات کے شہری اسی ترقی یافتہ ریاست کو چھوڑ کر بیرون ملک بس رہے ہیں اور ہندوستانی شہریت کو چھوڑنے میں انہیں کوئی افسوس نہیں ہو رہا ہے۔ احمد آباد میں واقع ریجنل پاسپورٹ آفس کے ڈیٹا کے مطابق 2023 میں گجراتیوں کے ہندوستانی پاسپورٹ سرنڈر کرنے کے معاملات 2022 کے مقابلے میں دگنے ہو گئے۔ 2022 میں 241 گجراتیوں نے شہریت چھوڑی تھی، جبکہ 2023 میں یہ تعداد 485 تک پہنچ گئی ہے۔ اور اگر 2024 کی بات کریں تو مئی کے آخر تک 244 گجراتیوں نے اپنی ہندوستانی شہریت چھوڑ کر امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یا برطانیہ کی شہریت حاصل کر لی ہے۔ اس ڈیٹا میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہندوستانی شہریت چھوڑنے والے زیادہ تر افراد کی عمر 25 سے 45 سال کے درمیان ہے۔ یہ ڈیٹا معلومات بھی دے رہا ہے کہ جنوبی گجرات، جس میں سورت، نوساری، ولسار اور نرمدا جیسے علاقے ہیں، یہاں سے 2 سال میں کسی نے بھی شہریت نہیں چھوڑی ہے، لیکن وسطی گجرات اور سوراشٹر کے علاقوں سے پاسپورٹ سرنڈر کرنے کی کئی درخواستیں موصول ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی کے مانسون سیشن کے دوران ایک مرتبہ پھر مسلم ریزرویشن کا معاملہ اٹھایا گیا اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق تعلیمی اداروں میں مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مطالبہ کا جواب دیتے ہوئے ریاستی وزیر جنگلات سدھیر مونگٹیوار نے ایک مرتبہ پھر وہی گھسا پیٹا موقف دہرایا کہ آئین کے مطابق مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا، اسی لیے مسلمانوں کو کوٹا نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ریاستی ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی پسماندہ ذاتوں کو اب بھی ریزرویشن مل رہا ہے، لیکن آئین میں مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ ریاستوں میں ووٹ بینک کی سیاست کے لیے اس طرح کا ریزرویشن دیا گیا تھا اور مہاراشٹر میں بھی یہ تجربہ کیا گیا تھا، لیکن اگر ہم آئین اور عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں تو کورٹ بھی یہ کہتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے قبل ایوان میں رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے مسلم ریزرویشن کے معاملے پر حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ جب ملک کی مختلف ریاستوں میں BJP کی حکومتیں یا اس کی حمایت یافتہ حکومتیں مسلمانوں کو ریزرویشن دے رہی ہے تو پھر ایسا کون سا قانون ہے جس کی بنیاد پر مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جا رہا ہے؟ تقریباً 1 ماہ قبل چندی گڑھ ایئرپورٹ پر CISF کی سیکورٹی اسٹاف کے ذریعے تھپڑ کھانے کے بعد اداکارہ اور رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت اپنے حلقے انتخاب میں لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آدھار کارڈ طلب کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ عجیب و غریب شرط رکھی ہے کہ وہ اپنے حلقے میں کسی بھی شخص سے ملنے اور اس کے مسائل سننے کو تیار ہیں، لیکن اسے سب سے پہلے اپنا آدھار کارڈ دکھانا ہوگا۔ حالانکہ وہ اس کے لیے یہ جواز پیش کر رہی ہے کہ منڈی میں روزانہ سینکڑوں سیاح آتے ہیں اور وہ ان سے ملنے چلے آتے ہیں۔ انہیں ان سیاحوں کو وقت دینا پڑتا ہے، جس سے حلقے کا کام کاج متاثر ہو رہا ہے، اس لیے وہ یہ شرط نافذ کر رہی ہے۔ جھارکھنڈ کے جمشید پور کی 56 مساجد کے ائمہ و مؤذنین نے ریاست اور ملک میں ہجومی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر اپنی آواز اٹھائی ہے اور قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ حال ہی میں جھارکھنڈ کے کودرما میں ایک مسجد کے امام شہاب الدین کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اختر انصاری کا معاملہ پیش آیا، جنہیں رات کی تاریکی میں ہجومی تشدد نے ہلاک کیا گیا تھا۔ علماء نے کہا کہ مجرم کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، اسے عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مسلمان خاتون کے نان و نفقے سے متعلق سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی مخالفت کی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले कहा था कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम ख़वातीन नान व नफ़क़ा तलब कर सकती है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी कमेटी इस फैसले का जायज़ा लेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही हम तबसरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जहाँ तक शरीयत का ताल्लुक़ है, दस्तूर ने सबको आइली उमूर में पर्सनल लॉज पर अमल करने का इख्तियार दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक शादी होने के बाद रिश्ता मजबूत रहता है। अगर जोड़ा साथ नहीं रहता है तो इन्हें रिश्ता तोड़ने का हक हासिल है। इसके बाद शौहर की जिम्मेदारी है कि वो 3 माह तक नान व नुफ़क़ा दे। इसके बाद खातून दोबारा शादी के लिए आज़ाद होती है। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी रुकन मोहम्मद सुलेमान ने भी इस फैसले पर रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अदालतें ये समझती है कि सिर्फ मजहबी ज़मानतें ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी नहीं हैं। क़ब्ल अज़ीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक मुस्लिम खातून ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 125 के तहत अपने शौहर से नान व नुफ़क़ा तलब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मजहब से क़तई नज़र तमाम शादीशुदा ख़वातीन पर ऐसी दफ़ात का इतलाक़ होता है जिनका मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मरकजी वजीर टेक्सटाइल गिरिराज सिंह ने बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए सख्त कानून नाफिज करने की तायीद की है और कहा है कि यह मुल्क को दरपेश बहुत बड़ा चैलेंज है। आलमी यौम आबादी के मौके पर गिरिराज सिंह ने सहाफ़ियों को बताया कि मुल्क को चीन की तरह आबादी पर कंट्रोल के कानून की ज़रूरत है और ये कानून हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के बशमूल तमाम मज़ाहिब के लिए काबिल अमल होना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक अहम चैलेंज है क्योंकि अराज़ी, पीने का पानी और दीगर वसाइल मुल्क में महदूद हैं। मुल्क की जमहूरियत का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि 147 अजला में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी वजह बयान करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन के मुकाबले में हिंदू औरतों की शरह तौलीद काफ़ी कम है। इन हालात में मुल्क में आबादी पर काबू पाने के लिए एक सख्त कानून लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस मसले पर बातचीत की जाए। एप्पल ने हिंदुस्तान में आईफोन इस्तेमाल करने वालों को वार्निंग जारी की है कि इनके डिवाइसेस पेगासस जैसे स्पाईवेयर हमले का मुमकिन हदफ बन सकती है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के 58 दीगर ममालिक के सारिफिन को भेजे गए एक दूसरे नोटिस में कंपनी ने कहा है कि स्पाईवेयर इनके आलात पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। एप्पल ने कहा कि NSO ग्रुप का पेगासस स्पाईवेयर हमला गैर मामूली और मामूल की साइबर क्राइम सरगर्मी या सारिफिन के मेलवेयर से कहीं ज़्यादा मौलिक है। एप्पल ने आईफोन के सारिफिन को यह भी बताया कि हमलों में मुमकिन तौर पर लाखों डॉलर लागत आएगी और इनका हदफ बहुत कम अफराद है, लेकिन ये आलमी सतह पर जारी है। इस साल अप्रैल में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने आईफोन और आईपैड के लिए एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में मुतअद्दिद कमजोरियों का पता लगाया था। सरकारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि iOS पहले सफारी वेब ब्राउज़र के वर्जन्स में खामियां हमलावरों को टारगेट आलात को निशाना बनाने के लिए मनमानी कोड फीड कर सकती है। अक्टूबर 2023 में एप्पल ने हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में सारिफिन को इसी तरह की इत्तला भेजी थी जिसमें इन्हें इनके आलात पर स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले से खबरदार किया गया था। लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस के कमज़ोर मुजाहरे का जायजा लेने के लिए हाईकमान की जानिब से तश्कील दी गई सही रुकनी कमेटी ने आज से अपनी कारकर्दगी का आगाज़ कर दिया। राज्यसभा के साबिक डिप्टी चेयरमैन PJ कोरियन की क़यादत में आसाम के रुकन पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन और प्रगीत सिंह ने गांधी भवन हैदराबाद में लोकसभा के उम्मीदवारों और हल्क़ेजात के इंचार्जेस के साथ इनफरादी तौर पर मुलाकातों का आगाज़ किया। बताया जा रहा है कि 3 रुकनी कमेटी 3 दिन तक हैदराबाद में क़याम करेगी और मुख्तलिफ सतह के कायदीन से इंतखाबी नताइज के बारे में तफसीलात हासिल करेगी। बहुत से उज़राए के मुताबिक PJ कोरियन ने 8 लोकसभा हल्क़ेजात में कांग्रेस की शिकस्त की वजूहात पर उम्मीदवारों से सवालात किए। कांग्रेस ने 17 के मुंजमला 14 लोकसभा हलकों पर कामयाबी का निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन महज 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। बीजेपी को 8 नशिस्तों पर कामयाबी की वजूहात के बारे में भी PJ कोरियन कमेटी कायदीन से बातचीत कर रही है। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से शिकस्त खोर्द कांग्रेस उम्मीदवार D नागेंद्र ने आज कमेटी से मुलाकात करते हुए अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने शिकस्त की वजूहात के अलावा असेंबली हल्क़ेजात के कायदीन के अदम ताउन की भी शिकायत की। तेलंगाना में अवाम को मिलावट और सेहत के लिए नुकसानदा ग़िज़ाओं की सरबराही के खिलाफ तवज्जो मरकूज़ करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी से मुतालिक इदारे को मुतारिफ़ करते हुए अवाम की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाले होटलों, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स और दीगर इदारों की जाँच की जाए। चीफ मिनिस्टर ने हालिया दिनों में होटलों, रेस्टोरेंट्स और फूड सेंटर्स के मुआयने के मौके पर पाई गई बेकायदगियों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत के तहत फूड सेफ्टी हुकाम को रियासत भर में मुतहरिक किया जाए। उन्होंने सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया जिसमें 10 मोबाइल फूड लेबॉरेटरीज के क़याम को मंजूरी दी गई ताकि ग़िज़ाई अशिया की फौरी तौर पर जांच की जा सके। मोबाइल लेबॉरेटरीज के जरिए रियासत भर में एक दिन में 200 फूड सेफ्टी मुआयने किए जाएंगे। हुकूमत ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के तहत मज़ीद 17 ओहदेदारों का तकर्रुर किया है।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नज़्म व नस्क को मुतहरिक बनाने और अहदेदारों को वर्क कल्चर से हम आहंग करने के लिए इक़दाम किए हैं। सिविल और पुलिस नज़्म व नस्क में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के जरिए चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को पैगाम दिया है कि अहम महकमाजात और अहम जिम्मेदारियां सिर्फ इन अहदेदारों को दी जाएगी जो हुकूमत की स्कीमात पर मौसर अमल आवरी के लिए संजीदगी से मसाई करेंगे। दिसंबर 2023 में हुकूमत की तश्कील के बाद से लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अहदेदारों के तबादले से रोक दिया था। ज़ाब्ता अखलाक के ख़त्म होने के बाद चीफ मिनिस्टर ने सिविल और पुलिस अहदेदारों के तबादलों का आगाज़ किया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियासती वज़रा और कांग्रेस के सीनियर कायदीन की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी कि सिविल और पुलिस अहदेदार अवामी मसाइल के हल में तसाहिली से काम ले रहे हैं। हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने में अहदेदारों की अदम दिलचस्पी के नतीजे में अवाम में उलझन पैदा हो रही है। हुकूमत की जानिब से 6 ज़मानतों पर अमलावरी में अहदेदारों की जानिब से बाज़ अजला में अदम ताउन की वज़रा की जानिब से मौसूला शिकायत के बाद रेवंत रेड्डी ने पुलिस और सिविल के आला अहदेदारों के तबादले करने का फैसला किया। हालिया अरसे में जिला कलेक्टर्स और महकमाजात के सेक्रेटरीज के तबादले किए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला IPS अहदेदारों के तबादले भी अंजाम दिए गए। मौसूल ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र पर वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी सतह पर अहदेदारों के अदम ताउन और तसाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माह मुहर्रम के इंतजामात में मिसाली खिदमात का दावा करने वाले रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंडी खुद अपनी बयानबाजियों के सबब मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं। मुहर्रम के मौके पर नाकिस इंतजामात और जगह जगह मुश्किलात से अवाम को बेपनाह परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बिलखुसूस शिया बरादरी नाकिस इंतजामात के सबब तकालीफ का शिकार है। इस दौरान बुलंद बांग दावे करने वाले रुकन कानून साज कौंसल के दावों की पोल खुल गई है। गुज़िश्ता रोज़ बौखलाहट का शिकार MLC ने शिया कौंसल के रुकन पर हमला कर दिया था और इलाके का दौरा करने वाले मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अमजदुल्ला खान खालिद ने तरक्याती कामों के दावों की पोल खोल दी और तमाम कामों की फहरिस्त को पेश कर दी और रुकन कानून साज कौंसल से सवाल किया कि वो तरक्याती कामों की अदम तकमील पर सवाल से क्यों परेशान है। कायदे मजलिस बचाओ तहरीक ने 53 कामों की फहरिस्त को जारी किया जो सिर्फ याकूतपुरा असेंबली हल्के जात से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मजलिस बचाओ तहरीक पर तनकीद करने वालों से कहा है कि मुहर्रम बजट का आगाज़ ही MBT ने करवाया और अब मुहर्रम के नाम पर लूट पर वो खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये तमाम काम 1 माह कबल क्यों नहीं किए गए अब जबकि अय्याम का आगाज़ हो चुका है और ऐसी सूरत में ज़ायरीन और ज़ाकिरीन को मुश्किलात पेश आ रही है और बीबी का अलावा ज़ियारत के लिए जाने वाले अक़ीदतमंदों को मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने करोड़ों रुपए के मसारिफ का जिक्र करने वालों पर तनकीद करते हुए कहा कि कामों की तकमील होनी चाहिए और उन्होंने तमाम हलकों की फहरिस्त को हासिल कर लिया है और विजिलेंस डिपार्टमेंट से शिकायत की जाएगी। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास 24 जुलाई से शुरू होगा। सदर नशीन कानून साज कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी और स्पीकर कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार ने आला अहदेदारों के साथ इजलास में असेंबली सेशन की तारीखों पर तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र और दीगर आला अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। इजलास में तय किया गया कि बजट सेशन का आगाज़ 24 जुलाई से होगा और दोनों ऐवानों में हुकूमत मालियाती साल 2024-25 का बजट पेश करेगी। इजलास में हुकूमत की 6 ज़मानतों के सिलसिले में अहम ऐलानात की तौक़ी की जा रही है। तेलंगाना में बरक़ी की मुख्तलिफ कंपनियों में बरसर खिदमत मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना बशमुल पुराने शहर में बरक़ी बिल्स की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप के हवाले करने की सख्ती के साथ मुखालिफत की है। इन मुलाजमीन ने तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी लिमिटेड के हेड ऑफिस के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा भी मुनज़्ज़म किया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने इंतबाह दिया कि SPDCL, NPDCL, ट्रांसको, जेनको वगैरह कंपनियों की खिदमत अगर खानगी कंपनियों के हवाले की गई तो ज़बरदस्त एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा भी किया कि वो पुराने शहर हैदराबाद में बरक़ी बिल्स की वसूली के ताल्लुक से अडानी ग्रुप के साथ मुआहदे की तफसीलात से अवाम को वाकिफ़ कराएं। JAC ने कहा कि हुकूमत अगर अडानी ग्रुप को बरक़ी की कंपनियों के मामलात हवाले करती है तो महकमा बरक़ी के तकरीबन 55,000 मुलाजमीन खामोश नहीं बैठेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने दारुल क़ज़ा के इजलास में कहा है कि बरसों से दारुल क़ज़ा इमारत मिल्लत इस्लामिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पंजशाह हैदराबाद दीनी मिली व इज्तिमाई उमूर को अंजाम देता चला आ रहा है, जिसमें अज़वाजी ज़िंदगी से मुतालिक जो मसाइल रोज़मर्रा में पेश आ रहे हैं इनका हल कुरान व हदीस की रोशनी में किया जाता है। मुक़दमात में खुसूसन फ़स्ख़, निकाह, खुला, तलब ज़ौज व ज़ौजा, इनके अलावा विलायत व किफ़ालत की खासी तादाद होती है। मरकज़ के मातहतीन में चलने वाले मुतअद्दिद दारुल क़ज़ा हैं जो अपने अपने दायरे कार के लिहाज से काम कर रहे हैं। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की बहू ब्रह्मणी को जल्द ही तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी का कारगुजार सदर मुकर्रर किए जाने की इत्तलात है। आंध्र प्रदेश में हालिया असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर पुरजोश चंद्रबाबू नायडू ने इशारा दिया कि
تلنگانہ میں پارٹی کی تجدید کی جائے گی۔ اب اس بات کی اطلاع ہے کہ برہمنی کو تلنگانہ کی سیاست کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ ریاست میں پارٹی کے نئے صدر کے انتخاب سے پہلے یا بعد میں برہمنی کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ سابق ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کے معنی خیز پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ فوٹو اینڈ شیئرنگ ایپ انسٹاگرام اسٹوری پر سابق ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے ایک پوسٹ ری شیئر کی ہے جس میں انہوں نے اللہ کے سامنے رونے کو بہتر قرار دیا۔ ثانیہ مرزا اکثر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دلچسپ اسٹوریز پر شیئر کرتی رہتی ہے۔ اس بار ثانیہ مرزا ایک حیرت انگیز اسٹوری پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جائے نماز پر اللہ کے سامنے رونا انسانوں کے سامنے رونے سے کروڑاں بہتر ہے۔ واضح کہ ثانیہ کی انسٹاگرام پر شیئر کردہ اسٹوری اکثر ہی وائرل ہوتی ہے اور صارفین کے لیے موضوع بنی رہتی ہے۔ ٹینس کھلاڑی ثانیہ مرزا نے اپنے افراد خاندان کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس خوبصورت سفر کی چند تصاویر و ویڈیوز بھی انسٹاگرام پر شیئر کی۔ ثانیہ مرزا نے پوسٹ میں لکھا تھا کہ صرف یہ کہوں گی کہ یہ زندگی بھر کا یادگار اور خاص سفر ہے تو کم ہوگا، یہ میرے لیے جسم و روح کا ایک ناقابل یقین تجربہ ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے اختتام کے بعد سے شہر حیدرآباد میں جرائم میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کی جانب سے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں، پھر بھی پولیس اپنے انتظامات میں ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے شہر میں جاری خون خرابے کو روکنے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے گئے ہیں، پھر بھی پولیس ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے مصروف ترین علاقے میں جمعرات کی رات نامپلی ریلوے اسٹیشن کے قریب پولیس پارٹی پر حملہ کرنے والے 3 رکنی گینگ پر پولیس کی فائرنگ سے ایک مشتبہ ڈاکو زخمی ہو گیا۔ نامپلی ریلوے اسٹیشن کے آس پاس ڈاکوؤں کے ایک گروہ کی نقل و حرکت کی خاص اطلاع پر پولیس نے جائے وقوع پر جا کر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ جب پولیس نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو گینگ نے پولیس پر کلاڑیوں اور ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ گینگ کے افراد فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، پولیس نے ان پر فائرنگ کر دی۔ گینگ کا ایک رکن انیس گولی لگنے سے زخمی ہو گیا اور اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گینگ کے حملے میں ایک پولیس اہلکار بھی معمولی زخمی ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد شہر حیدرآباد میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ لوگوں میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ پولیس پر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں تو عوام کا کیا ہوگا۔ اس طرح کھلے عام ہتھیاریں لے کر گھومنے والوں پر پولیس کو سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ شہر کا لا اینڈ آرڈر سنبھالنے والے کوتوال کو چاہیے کہ وہ مزید حفاظتی انتظامات کریں، پولیس کو مزید چوکس کریں۔ ان دنوں نوجوانوں میں تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود روزگار ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہے۔ ایسے میں شہر حیدرآباد میں فلاحی کام انجام دینے والے ادارے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے جاب فیئرز کا اہتمام کر رہے ہیں اور مختلف کمپنیز کو مدعو کرتے ہوئے نوجوانوں کو تعلیمی قابلیت کے حساب سے ملازمت فراہم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے پرانے شہر کے ملک پیٹ علاقے میں ابنات فاؤنڈیشن کی جانب سے اور فیض عام ٹرسٹ کے اشتراک سے چاندنی فنکشن ہال ملک پیٹ میں ہفتہ 13 جولائی کو صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک جاب فیئر ایکسپو کا اہتمام کیا گیا ہے اور آئی ٹی ڈپلوما، انٹر، ڈگری، پوسٹ گریجویٹ، میڈیکل سے ریلیٹڈ اور مختلف پوسٹوں کے لیے تقریباً 30 کمپنیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ابنات فاؤنڈیشن اور فیض عام ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے نوجوانوں اور ملازمتوں کے متلاشی افراد سے اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی اپیل کی ہے۔ آتے وقت اپنے ساتھ بایو ڈاٹا ضرور لے آئیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 8125004111 اور اسکرین پر QR کوڈ دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ اسکین کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔